Hi, welcome Здравствуйте, back добро to пожаловать на занятие Prajna курса Pricing 3 по Training. Нагарджине. And we're going to Мы start a new начинаем chapter новую now. главу, главу It's 10. chapter 10. And it У has a нее great name. прекрасное It has an название, excellent которое мы name. здесь And видим. it's Она called называется Metam Pushing Tapa. Metam Pushing Tapa. An «Исследование examination or an огня и investigation дров». into fire and firewood. And we're И мы still до getting сих this пор argument. пытаемся See, I разобраться с still was этим talking about that. доказательством. Okay, Видите ли, все еще until существует the young утверждение о lady том, with the что до тех пор, telescope пока девушка с looks at телескопом the не stars, посмотрит на we звезды, cannot мы call не her an можем назвать astronomer. ее астрономом. So looking at the Поэтому stars наблюдение за must звездами должно happen случиться before до she того, comes out как of her она house, выйдет из своего дома. before До the того, как astronomer comes out астроном of her выйдет из house. Okay, дома. it Так и has to должно be. быть, да? All right, so there's Здесь some есть некоторая confusion there. And the путаница, other а guy другой says, парень скажет: listen, «Послушайте, у I меня есть got a решение. solution. Let's Давайте talk поговорим about о... metam pushing. Let's talk Давайте about поговорим fire об огне и and дровах. firewood. Let's talk about Давайте fire поговорим об огне и and дровах». firewood. And Я according to считаю, me, это that's going все to clarify прояснит. Мы everything. разрешим эти We will проблемы, solve this problem если мы только if we посмотрим, just например, look с at the огнем и example дровами. of fire and firewood. И And в mainly основном those те guys ребята, like как, the например, lower последователи Abhidharma Нижней guys who Абхидharмы, want to say that the eye was there которые хотят first, сказать, and что then there was сначала the был scene, глаз, the а потом astronomer сцена, was которая looking around, случилась. and then they looked at the Астроном star, ходил-бродил, а потом он and they were посмотрел на calling звезду, astronomers и before его they looked at the назвали stars, right? астрономом That's еще their до idea. того, как он посмотрел на звезды, верно? Это They их say идея. Они our сказали, position наша is позиция supported подкрепляется by the примером example с of огнем fire дровами, and firewood, the relationship between fire взаимосвязью между and огнем и firewood. дровами. Now, to really appreciate this Теперь, chapter, чтобы по-настоящему оценить I'd эту like главу, to я бы хотел сначала explore with you изучить ее с first. вами. Let's do our getting to Давайте know выполним Sanskrit задание framework, знакомства с санскритом and let's look и at посмотрим на four 4 Sanskrit words санскритских слов, that are going to help us слова, understand this которые chapter. помогут нам Okay? понять эту главу. The first word is indhana. Первое Say слово indhana. «индхана», повторите «индхана», Okay, the Tibetan is pushing. по-тибетски это And «пушин». this indhana Индхана comes from the происходит root от корня, и вы Tibetan можете square root видеть symbol этот символ id квадратного корня «ид» or или ind, «инд», which что means to kindle, означает «разжечь» to или set «развести fire, огонь», to something. «поджечь Okay? что-нибудь». And I think it's И related я to the думаю, что он Indo-European, which is происходит из kind of an older разновидности root system более старой called индоевропейской ed, корневой системы, which means to называемой eat. And «эд», sometimes ends drop out, которая называется like «есть». А int иногда becomes буква et «н» in выпадают, Indo-European. и «инт» становится And «эд» it в means to eat. And индоевропейской some системе, и это cognate, означает some «есть». English И вот examples of некоторые et примеры однокоренных is слов eat «съедобный», and «есть», obese. And «объевшийся», they all have the same root, ed, и они which все is имеют один и related to тот the же корень Sanskrit «эд», word который id, связан со which санскритским means корнем to «ид», burn. The означающим kindle «жечь». part, Разжигающая часть, которая which means to означает, что burn нужно something, что-то сжечь, is related. I связано think с... it я has думаю, это is the предшественник корня precursor «кант», of который означает kand, «сжечь». which means to burn. And you see kand in И корень incandescent «кант» можно увидеть в словах candle, «накаленный», «канделябр», kindle. «разжигать». And I think there was an И я ancient думаю, S что ранее было before it, древнее which is «с», skand, то есть chant, «скант» или and that «счант», came into the word shine. и она вошла в All слово these words «сиять». for burning. Таким Id, образом, все int, эти ed, слова, kand, and обозначающие skand, горение «ид», «инт», «эд», all «кант» и related to «скант», burning. Shant, связаны с all разжиганием related to «счант». burning. Okay? Все Now, они связаны с горением. we Итак, were talking about the eye мы говорили о глазе, смотрящем на looking at что-то, something, at an object. Okay, на so объект. Michael's eye Так looks at глаз the Майкла juice. смотрит на Michael's сок, eye looks at the orange juice. Okay, the глаз orange Майкла colored смотрит на juice. апельсиновый сок, And you have сок three оранжевого distinct цвета, things. You have и у нас есть три the различные вещи. doer, which in У Chona нас Lama есть calls делатель, которого Чона Лама называет the agent, let's say, one who действующее undertakes лицо, the скажем так, action. тот, кто предпринимает And then you have the действие. object Также у of нас есть action, объект which is действия, called который the называется, nirvaja, nirvalenja. And then you have и есть само the действие, action которое itself, является which is niralempa. Okay, niralempa po, niralencha, and niralempa, meaning the object of the action, что the означает agent of the объект action, действия, and the action совершитель perceiving in действия this и case. само Now, the действие, children's room. что в данном примере case of смотрение. А fire, теперь для вас задача в случае с огнем. Who's the agent and who's the action? Who's the Что object является of the agent? совершителем и что Who's the действием? agent in the case of Что the fire? является объектом и And I'll give you совершителем? some choices here. Okay, here's the first Что one. является совершителем в случае с The огнем? wood. Я дам вам Is несколько the вариантов. wood Первый вариант. the Интхана, agent? дрова. Являются ли дрова Like the eye, совершителем? which does Можно sees ли the сравнить object? дрова с глазом, Because который видит объект, feeds потому the что fire? дерево питает огонь? Okay, there's a possibility.
Возможно. Или давайте рассмотрим здесь следующее санскритское слово «агни». И как вы, ребята, возможно, знаете, «агни» означает «огонь». И что интересно, оно происходит от глагольного корня «ар», который означает «двигаться, как змея». Пламя — это двигатель агни. Она танцует, агни означает танцевать, агни означает огонь. И в индоевропейском языке снова-таки есть эти слова, обозначающие вождение, перемещение, связанное с «ар», которое у нас было раньше. И есть однокоренные слова «акт», «активный», «агент», «проверенный», «проворный». Все они происходят от одного корня «ар», обозначающее движение и совершение. И теперь суффикс «ни», который образует существительные из глаголов. Итак, «агни» означает «огонь». И на английском языке вы получаете слово «ignite». И смысл огненный созданный из огня, камень созданный из огня, поэтому это огонь. Теперь еще раз, пока что у нас есть дрова, и у нас есть огонь. Это означает, что огонь действует на дрова, или это означает, что дрова создают огонь? Что является действующим лицом? С глазом это понять легче. Глаз видит бутылку, бутылка является объектом, видеть — это глагол, а глаз — это субъект. Но в случае с огнем это является делателем, и что сделанным? Является ли огонь результатом дерева, или огонь действует на дерево? И является ли дерево объектом огня, или дерево является совершителем огня? Вы должны подумать об этом. Это сбивает с толку меня, это сбивает с толку. Давайте рассмотрим еще пару слов, и тогда мы начнем настоящее занятие. Даха, скажите дхаха. И это означает секпа, значит горение, горение. Огонь сжигает дерево. Можем ли мы утверждать это? Или дерево подпитывает огонь? Но в любом случае дах является в данном случае корнем, который означает «сжечь». Я думаю, это родственное даха, и потом дх иногда меняется на «ф» в английском языке. Затем, чтобы сделать его действующим лицом, нужно назвать это fire, и потом fire. И параллельный случай — это когда «дхар» становится «дхарма», что означает «удерживать что-то». Это преобразуется в слово «firm», и это также корень слова «tree» — «дерево», потому что деревья были самой неподвижной вещью в древнем мире. Вы не можете сдвинуть с места дерева. Итак, вот такие эти «her» или «тах». Еще одно слово для вас, ребята. В этой главе будет говориться об огне, сжигающем дерево, до тех пор, пока дерево не будет использовано. И тогда огонь, вот следующее слово, нирвана. Правда интересно? Вы всегда слышите о слове нирвана, означающем погасить, дует свечу, но здесь в Нагажине, в этой главе, он использует его, не имея в виду освобождение. Это просто означает, что огонь погас, нирвана. Он погасил себя, он сгорел сам собой, огонь сжег себя. Итак, нирвана, и, кстати, буква «В» на санскрите почти как W нирвана на тибетском. Что является переводом значения, а не буквальным переводом, что означает «выйти за пределы страданий». И вот части слова «нирвана», которую я хочу, чтобы вы изучили. «Низ» — это приставка, которая означает «нет», и это означает «наружу и вниз», что означает, что что-то вырождается, пока не исчезнет. И затем у вас есть слова «нижний», «ниже» и «внизу», которые происходят от слова «низ». «Ван» означает «дуть». Легко найти английские однокоренные слова «fan», «vent» and «wine». Вентилятор, вентилировать и ветер, поэтому погасить — это нирвана. Мне кажется интересным, что в этой главе мы видим, что нирвана используется только как огонь, который задувает, и это дает вам более глубокое понимание по поводу идеи выдуть свой гнев на мужа, потому что вы не понимаете, что он исходит из вас. Это нирвана. Итак, давайте вернемся к началу 10 главы.
И мы пройдем по стихам одним за другим. Первый стих традиционно делится на две части. В первом стихе традиционно трактуются первые две тибетские строки, а затем вторые две тибетские строки. И, кстати, санскрит все еще существует, что не может не восхищать. Если вы хотите выучить санскрит, то эта книга — отличный текст для изучения санскрита. Я не делаю акцент на изучении санскрита, потому что большая часть санскритских исчезла. В то время как на тибетском языке у вас, возможно, 500 тысяч важных книг, на санскрите у вас их может быть несколько сотен. Поэтому я не знаю, стоит ли тратить 6-7 лет на изучение санскрита. Тибетский язык точно такой же, как и санскрит. Я крайне редко, почти никогда не вижу разницу. Хорошо? Начинаем. Первая половина первого стиха. Итак, первое, то, как Нагарджуна исследует пример другого парня. Другой парень говорит: «Слушай, ты можешь понять все свои вопросы Нагарджуна, если используешь пример с костром и дровами и взаимодействие огня и дров. Ты очень все усложняешь, не надо этого делать. Если просто подумать о том, как огонь сжигает дрова, то все становится ясно. Обсуждение того, должна ли маленькая девочка быть сначала, или смотрение на звезды должно было быть в начале. И тогда маленькая девочка позже становится астрономом, вся эта дискуссия разрешается огнем и дровами. Просто придерживайтесь огня и дров». И Нагарджуна говорит: «Не совсем». Он говорит: «Я так не думаю». А что там не так, Нагарджуна? А огонь отделен от дров или нет? Является ли огонь отдельной вещью от дров? Что вы думаете, ребята? То есть, ладно, слушайте, говорит Нагарджуна, послушай, либо дрова — это огонь, либо дрова — это не огонь. Что из этих двух? И он говорит: «Хорошо, допустим, вы говорите, что это одно и то же, но это не так. Я имею в виду, что вы не сможете обжечься от дров, если это не так. Поэтому давайте с самого начала исключим одну возможность. Можно сказать, что дрова — это не огонь, это не одно и то же. Так вот, здесь написано: если бы дрова были огнем, тогда совершитель, тогда поджигатель и горение были бы одним и тем же. Горение будет тем, кто сжигает. Если принять дерево как причину огня, то дерево будет горением. Тогда дерево будет горением. Невозможно, чтобы огонь и дерево были одним и тем же. Так что давайте исключим эту вероятность. Давайте перейдем к вероятности того, что огонь и дерево — это не одно и то же, и что они разделены. Итак, мы переходим ко второй половине первого. Да, и, кстати, эта фотография, мы пропустили ее здесь, и я должен был объяснить здесь картинку. Люди смотрят на костер, и там, где я вырос, в Аризоне, очень популярно выходить в пустыню и разводить небольшой костер не этот огромный. И вы сидите вокруг костра и смотрите на огонь. И вот парень говорит, другой парень говорит: «Смотри, то, что делает глаз, когда смотрит на звезду, не является чем-то нереальным. Это реально. Это означает, что для него она самосуществующая, она возникает с собственной стороны». Почему? Потому что огонь и то, что он сжигает, реальны. Он говорит, когда кто-то смотрит на звезду, это действительно происходит, потому что когда огонь сжигает дерево, происходит то же самое. Означает параллельное обоснование. Хорошо, следующий стих, вторая часть. О, кстати, еще одна фотография. Нагарджуна говорит:
Если бы огонь был деревом, то человек, делающий горшок из глины, был бы горшком. Хорошо? И это легко понять. Это одно из немногих простых для понимания вещей на Нагарджуны. Это и понятно. Если бы огонь был дровами, то эта девушка была бы горшком. Тогда то, что делает вещь, будет самой вещью. Если огонь — это дерево, которое он сжигает, то гончар — это горшок, который он делает. И эта девушка была бы горшком. И эта девушка была бы в руках этой самой девушки или что-то в этом роде. Невозможно. Перейдем ко второй половине 1 стиха. Если дрова — это не огонь, если дрова и огонь разделены, теперь вам нужно подумать о... Вот принцип, когда вы читаете Нагарджуну. Отделен ли огонь от дерева или нет? Да, он отделен от дерева. Самосуществующим ли способом он отделен от дерева? Видите ли, теперь, поскольку Нагарджуна собирается и дальше извлекать эти слова самосуществующие без наблюдателя с кармическими семенами в их уме, является ли дерево отдельным от огня? И Нагарджуна говорит: нет, они не отделены от своей собственной стороны, поэтому вы должны это помнить. Если бы дерево было отделено от огня, то не было бы взаимного наложения, они никогда не были бы в контакте. Когда я говорю взаимное наложение, я имею в виду установить контакт. Гешла — это не одно и то же. Прикоснуться к чему-то и внахлёст — это разные вещи. Смотрите, вот контакт, а вот внахлёст. Но вы должны понимать, что если они вступят в контакт, то какая-то часть должна пересечься. Какая-то часть должна стать перекрыть другую. Почему? Должно быть точка соприкосновения. В математике точка — это такое место, не имеющее ни ширины, ни длины. Но в действительности, если что-то соприкасается, должна быть точка соприкосновения. Должно быть столько миллиметров места, где они соединяются, где они занимают одно и то же место, иначе контакт невозможен. Не может быть контакта, поэтому он говорит: если огонь и дерево никогда не соприкасаются, то есть они разделены, если они отделены друг от друга, если они никогда не вступят в контакт, тогда пожары будут возникать повсюду, где нет дерева. О, отойдите подальше, там пожар. Что? Там нет дерева? Да, дерево не нужно. Почему? Они отделены. Им не нужно прикасаться. Не обязательно, чтобы в помещении было дерево, чтобы возник пожар. Почему? Потому что все пожары случаются. Что значит все пожары случаются? Пожары случаются там, где есть дерево, верно? Да. То есть они соприкасаются, верно? Нет, они не могут соприкасаться. Почему нет? Они не могут пересекаться. Хорошо, они существуют отдельно, и какая в этом проблема? Ну тогда ты можешь устроить пожар в этой комнате, если бы твои дрова были в соседней комнате, поскольку им не обязательно соприкасаться. Они не пересекаются, то огонь может быть где угодно, и дерево может быть где угодно. И тогда у нас были бы пожары, вспыхивающие повсюду. Нет, они должны прикоснуться. Хорошо, если они должны соприкоснуться, они должны вступить в контакт. Да, тогда они должны иметь перехлёст, верно? Тогда огонь — это дерево. Нет, смотри, не может быть и так иначе одновременно. Нагарджун чуть ли не рвет на себе волосы. Это то, что случилось со мной. Если они вступают в контакт, тогда какая-то мизерная часть огня должна быть дровами. Нет, я этого не хочу. Хорошо, тогда они никогда не вступают в контакт, правильно? Ладно, сейчас будь внимательным. У тебя должен быть огнетушитель в туалете для твоего туалета, потому что огонь может вспыхнуть в туалете. Нет, там есть вода, гешела. Неважно, огонь может вспыхнуть где угодно, и ему не обязательно касаться дерева, если вы еще не запутались. И не справиться со своей работой. Следующий стих. И он объединяет 2 и 3 стих. Кто он? Чони Лама. Хорошо. Пожары не только вспыхивали бы в вашем туалете, они бы даже горели вечно. Почему? Так как они горят не из-за дерева, они просто горят сами из себя, потому что дерево никогда не касается огня.
Нет, огонь касается дерева. Ладно, тогда они пересекаются, верно? И дерево — это огонь, а огонь — это дерево, верно? В некотором месте. Нет, они существуют отдельно. Хорошо, теперь будьте бдительны. Когда вы идете в туалет, это может вызвать пожар. Вода может загореться. Но я этого не говорил. Говорил, ты сказал, что пожар может возникнуть без дров. Я этого не говорил. Да, ты это говорил. Ты сказал, что огонь не соприкасается с дровами. Да, это я сказал. Хорошо. Значит, огонь не может быть в другой комнате, огонь может быть в туалете. Будь осторожен, идя в туалет. Хорошо? Происходит что-то другое, что-то подозрительное. Что происходит? Может быть, какая-то отдельная штуковина вызывает огонь в дровах, и может быть, дрова не имеют ничего общего с огнем. И может быть, мантра не имеет ничего общего с лечением рака. Возможно, они происходят из чего-то еще. Тогда не только ваш туалет сгорел бы в огне, но такту означает, что он никогда не погаснет, потому что там нет дерева. Огонь просто горит сам по себе. Более того, у вас могут быть пожары без какого-либо топлива, и вам не нужны было бы прилагать усилия для сбора дров, потому что вы могли бы получить огонь без дров. Так зачем же идти через все трудности поиска дров или покупать топливо для машины, бензин для вашей машины? Ведь сгорание будет происходить без бензина. Двигатель будет работать без бензина. Затем он дает еще один стих. Я был в замешательстве, когда впервые прочитала его, потому что кажется, что он повторяет одно и то же, но если вы посмотрите на это внимательно, увидите, что третий стих — это обоснование второго стиха, и вы можете поварить это и поработать над этим. Если огонь не зависит от дерева, тогда да, пожары могут вспыхнуть везде, и они могут продолжаться бесконечно. И пожары будут всегда, потому что им не нужны топливо. Они будут также гореть вечно, потому что им не нужно будет топливо, и топливо не может закончиться. И вам не нужно будет идти собирать дрова или покупать бензин для работы вашего двигателя. И это похоже на утверждение, что глазу не придется зависеть, глазное яблоко не будет зависеть от его причин, потому что оно не связано с ним. И оно не было бы причиной способности видеть, потому что зрение и глазное яблоко и химические вещества в глазу отделены друг от друга и никогда взаимно не пересекаются. Вы должны подумать об этом. Он приводит то же утверждение, что и в последней главе, и суть в том, что эта глава используется другим парнем для доказательства его точки зрения в последней главе. И не забывайте, что когда мы говорим об огне и дровах, мы действительно говорим о глазе, об астрономии, о звездах. Хорошо. И солнце бы действительно горело вечно. А вот и солнце. Если бы топливо, водород, который заставляет солнце гореть, и солнце были бы разделены, то солнце никогда бы не выгорело, потому что в нем нет топлива. Это огонь горел бы вечно. И это солнце никогда бы не сгорело бы. А Абхидхарма говорит, что наше солнце выгорит. И Стивен Хокинг сказал то же самое. Возможно, он был поклонником Абхидхармы, я не знаю. Итак, следующий стих. Кстати, это... как это называется? Это метод, который снова использует Нагарджуна. Он опровергнет то, что сказал кто-то другой. Затем он как бы дает другому парню шанс ответить и потом разбивает его доводы вдребезги. Итак, он ударяет его первым стихом. Этот парень возвращается, и Нагарджуна вырубает его. Вторым стихом это называется... Это означает, что Нагарджуна ловит его на слове. То есть этот стих такой же, как и последний стих, но он предназначен, чтобы победить парня навсегда. Первое просто ударило, поехали.
А теперь представьте себе то, что он сказал другому парню, что горение — это дерево. Не забывайте, у нас был огонь Агни, у нас было топливо Итхана, у нас было горение Даха, и этот парень, теперь парень говорит, знаете что? Пламя — это дерево, пламя — это дерево, они не отделены друг от друга. Честно говоря, его пример огня спорный. Сложно разобраться с этим в нашем собственном уме, поскольку у нас на самом деле, когда кусок дерева действительно говорит, трудно различить, где заканчивается огонь и где начинается дерево. И если горение — это дрова, тогда что сжигает дрова, если не сами дрова? Дрова сжигают дрова — это Нагарджуна. Я повторю. Этот парень говорит, а знаешь, если действительно задуматься над этим, то огонь и дрова как бы смешаны. И тогда Нагарджуна говорит, да, хорошо, значит, дрова зажигают дрова, и вам не нужен огонь. Потому что дрова — это и есть горение. Он говорит, горение и дрова словно смешаны. И так Нагарджуна говорит, да, хорошо, значит, достаточно только положить пару палок вместе, и они загорятся даже без огня. Потому что одна палка уже смешана с огнем. Как-то так. Хорошо. Горение дров не могло их сжечь. Какая у нас для этого картинка, Патчи? О, вот почему мальчик выглядит озадаченным. Он только что услышал этот стих. Если горение — это дрова, тогда одна спичка могла бы зажечь другую даже без огня, так? Поэтому мальчик выглядит озадаченным. Этот мальчик олицетворяет вас, ребята. Следующий стих. А какое отношение это имеет к мантре? О, чтение мантры лечит от рака. Хорошо. Тогда излечение рака вызвано излечением рака, и вам не нужно читать мантру, потому что излечение от рака и есть мантра. Мантра — это излечение от рака. Мантра вылечивает рак. Мантра — это излечение от рака. Хорошо, значит, вылечивает рак его излечение, и вам не нужно для этого мантры. Вы можете просто расслабиться. Понимаете? Мантра — это излечение от рака. Хорошо? Тогда вам не нужна мантра. Почему? Потому что излечение рака может его излечить. Почему? Потому что мантра — это исцеление рака. Понятно? Хорошо. Кстати, если вы об этом не будете размышлять и просто сдадитесь, вы не сможете использовать мантры. Так что прошу прощения за то, что вам придется подумать над этим. Вам нужно уйти в ретрит в Алмазной горе в свободное время, чтобы поразмышлять над этим. И тогда вы разберетесь, однажды вы разберетесь, и тогда мантра заработает, и это потрясающе. И, кстати, на это уйдет время. О, Гешела, мне что, прекратить чтение мантр, пока я не пойму Нагарджуну? Я такого не говорил. Продолжайте читать мантры, они помогут вам понять Нагарджуну. И после этого понимания Нагарджуны заставит мантры работать. 5 стих, кажется. Хорошо. Является ли дрова огнем? Мы уже сказали нет. Хорошо. Тогда огонь и дрова разделены, верно? Да, они разделены. Хорошо, значит, они не могут пересекаться, так? Да, они смогут. Почему? Не может быть и дюйма огня, который был бы дровами, или 8 огонь — это дрова, или весь огонь — это дрова, или же огонь ими не является. Они должны быть разделены. Они разделены? Да. Они накладываются друг на друга когда-либо? Нет. Хорошо, значит, огонь не может разжечь дрова. Почему? Он не касается дров. Нет же. Они касаются. Хорошо, тогда
на друга накладываются, хорошо. Тогда дрова есть огонь. Да, тогда дрова могут разжечь дрова, и вам для этого не нужны спички. Это правда. Это нелогично, происходит что-то странное. Вы просто никогда об этом не думали. Не вините Нагарджуну. Вещи, которые, как вы привыкли думать, влекли за собой другие вещи, не являются их причиной, но вы проводите всю свою жизнь, ленясь об этом подумать. И вы продолжаете принимать аспирин, несмотря на то, что не помогает в половине случаев. Хорошо, и вы продолжаете читать мантру, хотя они не работают в половине случаев. Если огонь никогда не касается дров, и они никогда не пересекаются, то не может быть горения. Если огонь, агни, никогда не касается идхана, так, то не может быть даха. Если агни никогда не касается идхана, то не может быть и даха. Если огонь никогда не касается дров, то горения быть не может. А если нет горения, то нет и нирваны. Что это значит? Если нет огня, то огонь не гаснет. Нирвана. И именно здесь возникло слово нирвана. Если нет огня, если дрова никогда, если огонь никогда не касается дров, то не будет никакого огня. А если огонь не начнется, то он никогда не прекратится. Нирвана. Тогда, если он никогда не прекратится, мичина, что на санскрите означает анирвана, если нет остановки огня, то он будет гореть вечно, потому что горение — это часть огня, и оно никогда не может прекратиться и никогда не может начаться. Поэтому каждый раз, когда что-то становится огнем, оно будет гореть вечно, оно будет просто гореть. Он никогда не потеряет своего свалинга. На санскрите линга означает это его признак. Между прочим, это означает мужской признак и женский признак, но в философии это означает, что огонь никогда не потеряет своего жара и горения, и он будет гореть вечно. Свалинга. Он будет вечно иметь свой собственный признак. Почему? Потому что никогда не заканчивался. Почему? Потому что никогда не горел. Почему? Потому что огонь никогда не касался дров. Это то, что вы должны поварить. Хорошо, мы уже прошли часть санскрита. Поехали. Да, и между прочим, Нагарджуна в завершении говорит, кстати, если огонь может зажечь дрова безо всякого контакта, то вы можете... Следующая картинка, Пачи. Тим. Тогда спичка зажжет сигарету, ни разу ее не коснувшись. Огонь не должен касаться сигареты. Если бы огонь мог происходить без пересечения огня и дров, то кто бы мог бы щелкнуть зажигалкой в Гвадалахаре, а сигарета бы зажглась в Сидоне? Потому что, по твоим словам, им не нужно соприкасаться. Ладно, мы все равно не хотим курить. Я себя странно из-за этого чувствовал. Следующие два стиха, 6 и 7, это одно из заковыристых мест Нагарджуне. 6 стих — это другой парень, а 7 стих — это Нагарджуна. Но он вам этого не говорил. Когда у вас будет действительно хорошо получаться читать Писание, вы будете знать, какой стих ложный, а какой правильный. А если нет, то вам лучше достать хороший комментарий. Я слышу, как многие объясняли мнение другого парня, как мнение Нагарджуны, и объясняли очень красноречиво, и это совершенно неправильно. Между прочим, мне кажется, я еще не встречала ни одного хорошего перевода коренного текста. Не думаю, что он есть правильного, я имею в виду. Другой парень говорит, посмотри, когда мужчина прикасается к женщине, и женщина прикасается к мужчине, они разные. Что такое почувствовать разницу? Женщина не мужчина, а мужчина не женщина. И это единственная причина, по которой они могут соприкасаться. Если бы они были одним и тем же, то они никогда
бы не соприкоснулись. И тогда нас бы здесь не было, потому что наши матери и отцы не прикоснулись бы друг к другу, верно? И он говорит, послушайте, женщина касается мужчины, и мужчина касается женщины. И только если дрова и огонь являются различными, между ними может быть прикосновение. Вещи не могут соприкасаться, если они не отличны друг от друга. Вещь не касается саму себя. Вы понимаете меня? Кофейная чашка не может коснуться кофейной чашки. Эта кофейная чашка не может коснуться этой же кофейной чашки, потому что это не отлично от себя кофейной чашки. Эта кофейная чашка не отличается от этой кофейной чашки, так что они никогда не вступают в контакт, потому что являются одним и тем же. Для вступления в контакт вещи должны быть различны, и тогда они могут контактировать друг с другом. Ну давайте, это просто. Это как мальчики и девочки, тогда они касаются друг друга, они различны. Таким же образом огонь и дрова, они должны быть разными вещами. Другой парень говорит, я не знаю, почему ты так все усложняешь. Это 6 стих, я прав, да? Теперь стих номер 7, и это ответ на Гаджины. Сейчас мы вернемся к тому глаголу, который у нас был, когда одна вещь высвечивает другую, и одна вещь очерчивает другую вещь. Вы знаете, что он говорит? Так ли это, что бутылки сока определяют кофейные чашки, а кофейные чашки определяют бутылки сока? Так ли это, что женщина определяет мужчину, а мужчина определяет женщину? В этом случае они должны быть разделены, верно? Если они прикасаются... Кстати, другой парень говорил о прикосновениях в смысле физического прикосновения друг к другу. Но на Гарджина это переводит вот во что. Хорошо. Итак, нельзя действительно сказать, что мужчина является мужчиной, пока он не окажется в комнате с женщиной. Вы не можете отличить мужчину без женщины. В этом смысле они должны касаться, означает, что они должны быть на одной картинке. Думаю, у нас есть картинка здесь. Мужское и женское должно быть на одной фотографии, чтобы оценить разницу между мужчиной и женщиной. Они должны быть на одной фотографии. И тогда вы можете сказать, о, смотри, у него борода, а у нее нет бороды, у нее губная помада, а у него ее нет. Точно не скажет, но... Так что, когда они на одной фотографии, когда бутылка сока рядом с кофейной чашкой, тогда вы можете сказать, что каждого определяет контраст, каждый из них определяет другого. Когда вы помещаете их в один кадр камерой, как ваше видео прямо сейчас, когда вы помещаете их в один кадр, тогда одно свидетельствует о разнице с другим, а другое показывает разницу с первым. Вы хотите сказать, что они определяют друг друга? Да. Тогда должны вы сказать, что они вступают в контакт. Вы должны считать, что они вступают в контакт. Они вступают в контакт? Да. Перекрываются ли между собой? Нет. Контактируют ли они между собой прикосновения? Да. Где точки их контакта? Они там, где есть взаимный нахлёст. Так что не говорите, что мужчина определяет женщин, и женщина определяет мужчин, потому что они не могут соприкасаться. Нет, они должны касаться, чтобы определить друг друга. Это правильно, они должны взаимно пересекаться. Нет гешла, они соприкасаются без взаимного наложения. Хорошо, нет точки, где не касаются, правильно? Нет точки, где один перекрывает одну и ту же область с другим, что подразумевает контакт. Привыкайте к этому. Дело не в том, что есть малюсенькая часть мужчины. Хорошо, дело не в крошечной части бутылки, которая касается крошечной части кофейной чашки. В какой-то момент они должны пересекаться. Или же они не соприкасаются, и потому у них нет связи. И вы не можете сказать, что одно определяет другое. Вы не можете сказать, что один из них определен. Адхьяте. Другим вы не можете так сказать. Это очень тонко, и если вы подумаете об этом, вы поймете это. Не бросайте, не ленитесь. Вы хотите вылечить чей-то рак вашими мантрами Будды медицины, вы должны разобраться в этом. И я сказала, если вы
это не поймете, вы не сможете вылечить другого человека своими мантрами, потому что тогда вы не знаете, что делать. Тогда вы кричите на мужа, которого нет на кухне, читать мантры, не понимая их, для лечения рака, это как кричать на кухне на мужа, которого там нет. Это то же самое. Ух, мы сделали это. Эй, мы закончили урок. Да, подумайте об этом. Могут ли они касаться друг друга без взаимного пересечения? Нет. Если они перекрываются, то они не соприкасаются. Тогда они одна и та же вещь. Тогда мужчина — это женщина, и маленькая его часть является женщиной, и они не определяют друг друга. Для нас суть в том, что мантра не может вылечить рак. Если мантра не соприкасается с раком, а мантра не может касаться рака. Так, Гешала, почему я должен читать мантры? Потому что есть одна причина мантры, которая также является причиной излечения. Что же это? Это спасение жизни животных. Спасение жизни животных заставляет мантру лечить рак. Подумайте об этом. Отлично. Увидимся с вами на следующем уроке. Ура!